जय जगन्नाथ। श्रावण मासरे नीलचूड़ी कहीं पिंधती प्रत्येक विवाहित नारी माने जो नारी माने श्रावण मास व्रत पालन करती आउ जो माने पालन करि नथांती तथापि से माने नीलचूड़ी निज हस्तरे पिंधती। एहा पछरे गोटे कहानी लुचि रही। प्रत्येक मनुष्य को जानिबा अति आवश्यकता कहीं आम पौराणिक अनुजाई भगवानकर कहानी भगवानकर गप बा लुचि रही प्रत्येक सत्य वचन जानिबा अति आवश्यकता। आमको जेपरी कौनसी जिनिस देखिबा मात्रे इच्छित हुए ताकू सेवन करिबा पाई किछि पसंदर जिनिस ठीक सेमिति जे कौनसी मनुष्य जदि भगवानकर सत्य वचन लुचि रही प्रकृत कहानी को जदि निज कर्णरे श्रवण करिवे ताहाले तांको शरीर तांको मन मध्य पवित्र होइजिव आ सेही मन भितरे भगवान श्री नारायण को मध्य वास दे पारिबे। सेथिपाई मने रख जो कार्य करिबा पाई प्रत्येक मनुष्य पूजा पाठ जप तप मंदिर गमन करती सेही कार्य आपण जदि भगवानकर कहानी को निजे मन ध्यान दे श्रवण करुछंती ताहाले आपणकर प्रत्येक इच्छा आ स्वप्न पूरण होइजिव। एकथा सत्य अटे। सेथिपाई मने रखंतु श्रावण मास महादेवंकर अत्यधिक प्रियर मास। एही मास सारा प्रत्येक शिव भक्त माने महादेवंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पाई श्रावण व्रत पालन रखंती। कौनसी आमिष पियाज रसुण खाद्य को मध्य भोजन करती नहीं। भगवान महादेव को निज अंतररू प्रार्थना करती उपवास व्रत रखती प्रत्येक भक्तंकर मनस्कामना पूर्ण होइथाए। काहेकिना श्रावण मासरे देवदेव महादेव प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती। सेही भक्त किछि अल्प के मात्रे पूजा करंतु ना कहीं किंबा निज अंतररू प्रभु देवदेव महादेव को निज अंतररू भल पांतु ना कहीं प्रत्येक भक्तर मंगल करती। सेथिपाई आपण माने जानी रखंतु एही श्रावण मासरे प्रत्येक विवाहित स्त्री लोक माने कहीं निज हस्तरे नील चूड़ी पिंधि थांती। अविवाहित नारी माने मध्य निज हस्तरे एही नील चूड़ी पिंधि थांती। नील चूड़ीर विशेष करी लुचि रही एही सुंदर कहानी निहाती भावरे श्रवण करंतु। एही कहानी शेषरे आपणकर चाहिथिबा प्रत्येक इच्छा स्वप्न निहाती भावरे पूर्ण होइजिव। काहेकिना एही सुंदर तथ्य केवल आउ केवल शिव पुराण रे लिंग पुराण रे उल्लेखित रही जहाँकि शिव भक्त माने जानिबा अति आवश्यकता। चलंतु प्रत्येक नारी माने जानिबा अति जरूरी। सेथिपाई मने रखंतु। जय जगन्नाथ। राधे श्री कृष्ण। देवदेव महादेव एही श्रावण मास अत्यधिक प्रिय। जे कौनसी भक्त जदि एही श्रावण मासरे महादेव को जल अर्पण करती बेलपत्र अर्पण करती पुष्प अर्पण करती महादेव अति संतुष्ट होइथांती। ता साथिरे आशीर्वाद वरदान मध्य प्रदान करती। सेथिपाई शास्त्र कहे अन्य कौनसी देवी देवता को पूजा करिबा पाई विभिन्न नीति नियम रहिछि। उपवास व्रत रहिछि भोगर मध्य आयोजन रहिछि। किंतु जदि कौनसी भक्त देवदेव महादेव को संतुष्ट करिबा पाई केवल जल पुष्प आउ केवल बेलपत्र जदि दियंती से पुनि श्रद्धारे ताहाले तांकर प्रत्येक इच्छा स्वप्न साकार हेबा संगे संगे आशीर्वाद निहाती भावरे मिली थाए। बिना नीति नियम रे मध्य महादेवंकर आशीर्वाद मिली जिव। देवदेव महादेव श्रावण मास अति प्रिय। जे कौनसी भक्त माने निजर भगवान को प्राप्त करबा पाई चाहुतिले श्रावण मासरे महादेव को जल अर्पण करंतु पूजा आराधना निहाती भावरे करंतु। एही श्रावण मास
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ତୁଲ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଶିବ ଭକ୍ତଟିଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନୁଥିଲେ, ନିଜର ଘରର ସଦସ୍ୟ ପରି। ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ଯାଇନି ଶିବ ଭକ୍ତଟିଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ନ ଦେଖି ଯେକୌଣସି କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଗମନ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମକୁ ବାହାରନ୍ତି। ମାନିଥାନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପଟିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଶିବ ଭକ୍ତଟିଏ ନ ଦେଖି ସେହି ସର୍ପ ଉପରେ ନିଜର ପାଦକୁ ରଖିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ ଉପରେ ପାଦ ପକାଇଦେଲେ। ସର୍ପଟିଏ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ପ ଭାବନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ କିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପାଦ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କେହି ଜୀବନରୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭୟରେ ତାଙ୍କେ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଜେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ, ଯେମିତି ହସ୍ତ ହେଉ, ଗୋଡ଼ ହେଉ, ପାଦ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଏହି ସର୍ପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଏବେ ଆହତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହି ଭୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଶିବ ଭକ୍ତଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପଟିଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୋତେ ସର୍ପ ଏହି କ୍ଷଣି ମାରିଦେଇଛି, ସର୍ପ ମୋତେ ଏହି କ୍ଷଣି ମାରିଦେଇଛି। ଏହି ପାଟି ଶୁଣି କାମ କରୁଥିବା କ୍ଷତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, ଯିଏକି ସାପ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଆଉ ଶିବ ଭକ୍ତଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି ବା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏକଥା ଶୁଣି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଶିବ ଭକ୍ତକୁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଅଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିବ ଭକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଘଟିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତଟିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ମାନୁଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କଥା ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କାହାର କଥା ନ ଶୁଣି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଉ ମହାଦେବକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଭକ୍ତ କେଉଁ ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହିଁକି ତୁମେ ନେଇଯାଉଛ? ତୁମର ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦିଅ। ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହିଛି ଏହି କ୍ଷଣି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆଉ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ ତୁମକୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛ। କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଆଜି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ତୁମକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବି ନାହିଁ। କେବେ ବି ତୁମକୁ ବା ତୁମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରି ଆସିବି ନାହିଁ। କେବେ ବି ତୁମର ସେବା କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ଭକ୍ତକୁ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ, ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ବିତି ନଥିବ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ କେବଳ ତୁମରି ଆଉ ତୁମର ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ଏମିତି କହି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆସି ମା ପାର୍ବତୀ ମା ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ଭକ୍ତ କିପରି ଭକ୍ତ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଲେ, ଆକୁଳି ହୋଇ ବିନତି ରଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ହିଁ ଭୁଲ। ଏ କେମିତିକା ଭକ୍ତଟିଏ? କଥା ଶୁଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାଆକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ଭକ୍ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ଭକ୍ତ ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ନିଜର ଘରର ସଦସ୍ୟ। ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ଯାଇନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତଟିଏ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ସହିତ ବାସ କରି ରଖିଛି। ମୋ ଭକ୍ତ ବିନା ମୁଁ ଏହି ସଂସାର ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ମା ପାର୍ବତୀ ମା କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ଭକ୍ତ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ପ ଦଂଶନ ବେଳେ କାହିଁକି ତୁମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ? ଏମିତି କେଉଁ ଭୁଲ ପାପ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ତୁମର ଭକ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? एकथा शुणी देवदेव महादेव माता पार्वती माँ को बुझाई कहले, जेतेबेले कौनसी मनुष्य जन्मग्रहण करुछि ता पूर्वरु तार मृत्यु समय बेला क्यों दिन क्यों समय क्यों तिथि बार सर्पतीर्थ उल्लेख रही थाए। सेही मनुष्य का हाथरू मृत्युवरण करिब एकथा मध्य उल्लेखित रही थाए। किछि मनुष्य जेमिति रोगग्रस्त हुई मृत्युवरण करती, आउ किछि मनुष्य को अन्य पशुपक्षी मृत्युवरण देइथांती, आउ किछि मनुष्य बयस हेला मात्रे मृत्युवरण करती, आउ किछि मनुष्य निज भाग्यर कुकर्म वजसे अति शीघ्र मृत्युवरण करती। सेथिपाई तो संसार रे जन्म होइथांती, मृत्यु आसीबा पाई बा दिन दिने तांकर मृत्यु हेबा पाई। सेथिपाई तो एही भक्तर मध्य भाग्य रे उल्लेखित थिला सर्प दंशन बेले तार जीवन चलीजिब। आ ठीक से परी एबे ही सर्प दंशन करिछि, आ किछि समय परे एहार जीवन संपूर्ण भावरे चलीजिब। एकथा सुनिए महादेव को माँ पार्वती माँ कहले कि जदि ये निज अंतररु तुमको भल पाउथिले ताहाले आकु निहाती भावरे साहाय्य कर, आर प्रत्येक दुख को दूर कर, आउ तार स्वामी को निहाती भावरे जीवित कर दियो। माँ पार्वती माँ कर कथा केबे भी महादेव काटती नहीं। तांका कथा सुनिबा मात्रे राजी होई गले, आउ कहिले कि निहाती भावरे तांकर स्वामी को मु जीवन दान देबी। काहेकि ना जेतेबेले ता भाग्य रे थिला सर्प दंशन, ठीक से परी सर्प दंशन हैला, आउ से मृत्यु सेजरे शयन करिब, मृत्यु सेजरे शयन करिला, किंतु तार दाहा मध्य हेब।
ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ତାହାର ଦାହା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୀବିତ ରଖିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେହି ସର୍ପଦଂଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଆଉ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜସେ ସେହି ଶିବ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ପର ବିଷ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ବା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ତୁମର ଚମତ୍କାର, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜସେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ଯେମିତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଛୋଟିଆ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭକ୍ତଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ସର୍ପଦଂଶନର ବିଷ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ରହିଥିଲା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବାର ଥିଲା, ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବି ଘଟିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ମହାଦେବ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିବାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିବଭକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ହେ ମା ପାର୍ବତୀ ମା, ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ ହୋଇଥାଏ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ମା ପାର୍ବତୀ ମା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିବ ଭକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଦେଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ମା ପାର୍ବତୀ ମା ସେହି ଭକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ଯଦି ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯଦି ନୀଳ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା। ସାମାନ୍ୟ ନୀଳ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଳ୍ପ ପୂଜା ବିଧିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନୀଳ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟ ହେଉ ବା ଦୁଇ ପଟ ହେଉ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପଟ ବା ଦୁଇ ପଟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ରାଧେ ଶ୍ରୀ।